أكرم الخلق فارقا الوجود وقع عند حلول الحادث ارحمني واغفر لنا عليك الرسول ووجاه فمي إذا البريء متكرم باسم منتقمين إذا المبايع في الغفران بلغني يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى رسلنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفك المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى أولي الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر العصفوري ثم إلى روح كاجي صف النظامي ثم إلى روح كاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ إسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي بطر رحمن بن هجي أحمد صراوة ثم إلى روح الحبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أصحابنا وقرابتنا لمن حقنا لنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أهل جميع الحاضرين ثم إلى روح هجي مرتب بن هجي سوي ثم إلى روح هجي سوي بن هجي واسن ثم إلى روح هجي متسم بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متم بن هجي سوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم
وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحديث الخامس عشر عن سفيان عمن سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال الأحياء تعرض على أشائرهم وعلى آبائهم من الأموات فإن كان خيرا حمدوا الله تعالى واستبشروا وإن يروا غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم هداية. فقال عليه الصلاة والسلام يؤذى الميت في قبره كما يؤذى في حياته. قيل ما إيذاء الميت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يذنب ذنبا ولا يتنازع ولا يخاصم أحدا ولا يؤذي جارا إلا أنك إن نازعت أحدا لابد أن يشتمك ووالديك فيؤذيان عند الإساءة وكذلك يفرحان عند الإحسان في حقهما إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus imam salat maghrib kita, Bapak Ustadz Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Ustadz Haris, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Marzuki, Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Ketua RT 11, Bapak Abdul Syakur dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, masuk pada hadis yang ke-15. An Sufyana, dari Sufyan, amman sami'a min Anas bin Malik, dari orang yang mendengar dari Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW, semoga Allah ridha kepadanya. Beliau berkata, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis populer. Pernah kita dengar. Kalau ada malam ketiga, malam ketujuh, 40 hari ataupun 100 hari atau orang haul, biasanya sering dibawakan ini hadis ini.
Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Memang teksnya berbeda dari riwayat Imam Ahmad, tapi sama maksudnya. Sesungguhnya amal-amal orang yang hidup, ini kita yang masih hidup, semua segala amal-amal kita, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk, baik kita mengerjakan pekerjaan yang positif maupun pekerjaan negatif, tu'radu ala asairihim, diperlihatkan kepada kerabat-kerabat, wa ala abaihim minal amwat, dan juga kepada bapak-bapak mereka dari golongan yang sudah meninggal dunia. Ini kita lagi taklim, tadi kita habis sholat asar, kemudian ada yang wiridan, ada yang baca surat Al-Waqi'ah, ada juga yang bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang nonton TV, ada yang buka TikTok. Semua perbuatan-perbuatan itu tu'radu ala asyairihim, diperlihatkan kepada keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dilaporin, ya, dilaporin. Fa in kana khairan, apabila perbuatannya itu baik, dilaporin nih. Saat ini misalnya nih, San Sabu sekarang ini lagi ikut taklim, ya, laporin ke bapaknya. Tuh bapaknya apa kan? Hamidallah, hamidullah. Mereka mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Girang luar biasa, senang luar biasa. Wastabsyaru, dia gembira. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dilaporin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jika perbuatan itu baik, dia memuji Allah dan bergembira, senang luar biasa. Wa in yara ghairu dzalik, tapi beda kalau yang diperlihatkan itu selain dari perbuatan buruk. Bapaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, belum sampai 7 hari, pada berebutan warisan. Ada yang minta di depan. Kenapa di depan? NJOP-nya mahalan. Yang di belakang NJOP-nya murahan. Padahal itu tanah masih dalam satu surat. Kalau masih dalam satu surat, NJOP-nya sama gitu, ya. Cuma kalau udah dipecah pasti beda. Tuh. Banyak yang begitu. Biasanya yang pengen di depan yang paling tahu itu yang paling tua tuh, ya. Yang paling tua biasanya, ya, gitu. Yang paling muda dikasih yang di belakang. Enggak juga, biasanya bukan yang paling tua, anak yang paling berbakti atau anak laki. Jangan sampai gara-gara rebutan warisan orang tua kita jadi sedih, ya. Jadi yang namanya kematian itu cuma pindah alam saja. Hari ini dia meninggal dunia, dikuburin dia hidup lagi. Cuman beda alam doang. Sehingga apa? Orang-orang yang meninggal dunia itu tahu perbuatan-perbuatan kita yang masih hidup. Makanya ketika kita mau melakukan perbuatan, ini perbuatan kita ini baik apa buruk? Ini perbuatan kita ini ridho, diridhoi Allah apa enggak? Ini perbuatan kita ini bisa membanggakan orang tua apa enggak? Karena perbuatan itu cuma ada 2. Kalau enggak baik, ya buruk gitu doang. Bener-bener, iya. Kalau yang nggak baik ya buruk gitu. Nggak bisa dua apa di tengah-tengah. Dibilang baik enggak, dibilang buruk enggak. Asli harus ada salah satunya. Karena semua perbuatan itu akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan dosa.
Kalau perbuatan buruk menimbulkan dosa, perbuatan baik menimbulkan pahala. Makan, baik apa buruk? Tergantung. Iya nggak? Tergantung. Kalau yang dimakan itu adalah daging anjing, daging babi, maka buruk. Saat makan ayam, saat baik nggak? Belum tentu. Kalau ayamnya asal nyolong, ya nggak? Atau bangkai. Nah, jadi belum tentu perbuatan itu. Ya. Saat gimana kalau kita makan daging anjing, daging babi, makannya pakai Bismillah Ustaz? Lah sama aja. Gitu. Zatnya itu udah haram gitu. Ya. Ntar bukan daging anjing, bukan daging babi nih. Ya. Yang kita makan ntar kepala sapi. Habis talim jangan pulang. Ya. Udah disediain kepala sapi, tapi bukan kepala sapi utuh. Ya. Udah dicincang, sudah dijadikan gulai. Ya. Insya Allah halal. Ya. Dan ingat, itu biar kata halal tidak akan membuat dapat pahala. Kalau ketika makan langsung glek aja tanpa baca Bismillah. Saat gimana kalau kita makan bacanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, tapi nggak baca Bismillah? Lah kagak. Yang utama Bismillahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Allahumma barik lana itu doa gitu. Jadi jangan dilupakan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga biasanya kalau yang awal dia ingat, tapi ketika yang akhir dia lupa. Kenapa? Udah kenyang, saking kekenyangannya udah. Ucapan alhamdulillahnya jarang, apalagi bacaan yang sempurna. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Tuh. Habis makan, habis minum. Itu perbuatan rendah. Artinya perbuatan sepele, tapi dilaporkan kepada orang tua yang meninggal. Orang tuanya senang. Ini anak saya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang cinta Nabi Muhammad sekarang ini lagi seneng-senengnya ngikutin peringatan Maulid baginda Muhammad SAW. Hampir tiap hari itu ada tuh Maulid ya. Benar. Iya. Ada orang yang udah niat Maulid nggak jadi ngikut. Kenapa? Oh lihat anak-anak doang katanya. Balik saya lihat itu, ya. Saya lihat ada 3 orang, 4 orang jalan itu, ya. Dalam pikiran saya, ini orang kenapa balik? Oh anak-anak yang dilihat dari depan, dari nggak terlalu dekat. Coba masuk ke dalam, ternyata ada Ustadz Manap di dalamnya. Manap ya? Banyak anak orang tua di dalam. Bagian di luar anak-anak, bagian di dalam orang tua. Kalau masuk ke dalam bagian orang tua. Ya, lihat Pak Manap pulangnya, sama berkatnya Ustadz. Bahkan banyakkan dia tuh, ya nggak? Ya, lagi pada Maulid. Ya. Nah, ketika kita ngikut perayaan Maulid pun orang tua kita senang. Kenapa? Oh, anak saya itu gembira. Ya, anak saya menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang dilaporkan itu sebaliknya, bukan perbuatan baik melainkan perbuatan buruk. Ini orang-orang yang udah meninggal justru doain, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau bikin mati itu mereka, sehingga engkau memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jadi kalau belum dapat hidayah, tuh orang-orang yang di kuburan masih doain. Kok bisa doain? Ya bisa doain. Cuman ketika kita mau berziarah, jangan bilang, wahai ulama, wahai syekh, wahai kiai, wahai habaib yang ada di dalam kubur, doain saya. Nah, balik kita yang doain mereka, ya nggak? Itu terkadang salah kaprahnya begitu. Kita ziarah ke Wali Songo, kita ziarah ke wali-wali. Nah, bukan minta ame wali, bukan, ya. Tapi kita mendoakan wali tersebut
dan juga menjadikan dengan wasilah perbuatan-perbuatan baik dia, ya, maka terimalah hajat-hajat kami. Kan kita boleh wasilah, ya Allah, saya ini sudah berbakti misalnya sama orang tua saya urus orang tua saya mulai dari dia sakit sampai meninggal dunia. Jika perbuatan ini termasuk perbuatan baik, maka kabulkanlah doa saya. Boleh nggak begitu? Nah, karena ada ceritanya tuh yang 3 orang, ya. Ada 3 orang di zaman Bani Israel yang dia itu terjebak di dalam gua. Yang satu karena berbakti, yang satu dikarenakan dia itu menjaga amanah dan lain sebagainya, sehingga guanya terbuka, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah jadilah orang yang amalnya itu membuat keluarga bangga, bukan membuat nama baik mereka tersakiti. Orang-orang tua kita nih yang namanya udah baik kemudian meninggal dunia, jangan sampai dengan gara-gara kita namanya tercoreng. Karena misalnya ada orang meninggal dunia, anaknya setelah orang tuanya meninggal banyak melakukan kejahatan. Ada orang ngomong begini, duh kasihan banget orang tuanya kan rajin ke masjid, rajin banget tiap hari ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, taklim di mana-mana. Ini anaknya tiap hari nyekek motor mulu, main di gardu, kemudian main kartu mulu. Nah, yang jelek siapa? Orang tua. Itu. Karena itulah lakukan perbuatan baik yang bisa memuat bangga orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu bersedih akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan sama kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita sering baca doa tuh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Siapa? Ya saudara-saudara kita, baik itu keluarga kita maupun bukan keluarga kita, termasuk di dalamnya jemaah Masjid Nurul Hidayah, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kalau kita baca itu mereka dapat semuanya. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Muhammad SAW untuk setiap hari mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang nggak tahu diri. Karena ada di dalam satu hadis itu di kitab I'anatul Talibin, ini ada 2 teks redaksinya, bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu kalau malam Jumat itu dia turun ke langit pertama. Kemudian dia tungguin. Siapa yang ditungguin? Keluarganya yang mendoakan. Sampai-sampai dia bilang, jangan kalian melupakan saya. Asik-asik menikmati tanah yang saya wariskan. Asik-asik menikmati harta yang saya tinggalkan. Asik-asik menikmati baju pakaian yang sudah saya tinggalkan. Sementara lupa doain saya. Kalau kita udah doain, wah dia senang banget. Maka tiap hari jangan sampai lupa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, baik itu keluarga kita, orang tua kita, ataupun teman-teman kita. Ini jamaah Masjid Nurul Hidayah banyak yang udah pulang ke rahmatullah. Belum lama Bapak Ibrahim, Bapak Saian, kemudian Haji Mahmud, Pak Daladi, ya, orang-orang yang aktif di masjid. Bulan depan belum ada yang daftar sih, bulan depan ya, belum ada yang daftar gitu. Ya. Semuanya pasti pengen hidup, ya nggak?
Iya. Walaupun udah tua, ya kan? Udah tua sakit-sakitan masih pengen hidup gitu. Kenapa? Karena hidup itu enak. Ya. Hidup itu enak, indah. Walaupun sakit-sakitan, banyak utang, terus apa lagi? Pokoknya sengsara, yang penting masih pengen hidup, ya. Walaupun sebenarnya dijanjiin, misalnya, Bang Hasan, ini kalau meninggal sekarang masuk surga dapat bidadari 100, masih kagak mau, enggak ah, gitu. Ya. Kenapa? Karena yang ngomong bukan Nabi, belum pasti, ya enggak. Tapi kalau yang ngomong Nabi pasti, gitu kan. Makanya orang-orang zaman dahulu, ya, siapa saja yang berjuang di jalan Allah mati syahid, dia akan masuk surga. Makanya begitu berjuang di jalan Allah pengennya mati. Tuh. Kalau kita kan gagak, kenapa? Yang ngomong belum pasti, ya kan? Jadi perlu kita sampaikan bahwa perbuatan baik kita itu bisa membuat orang yang meninggal dunia itu gembira. Sebaliknya perbuatan buruk yang kita lakukan bisa membuat orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan keluarga kita, terutama orang tua kita, bisa bersedih. Di dalam hadis selanjutnya disebutkan, yu'zal mayyitu fi qabrihi kama yu'za fi hayatihi. Mayit itu menderita di dalam kuburnya sebagaimana dia menderita ketika hidupnya. Bagaimana seorang mayit itu bisa menderita? Nabi Muhammad SAW berkata, innal mayita la yudnibu dzamban. Sesungguhnya mayit itu tidak bisa melakukan perbuatan dosa. Orang yang udah mati bisa nggak menghina orang? Bisa nggak ngambil tanah orang? Bisa nggak mencuri? Nggak bakalan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin mereka melakukan perbuatan dosa. Wala yatanaza'u, nggak mungkin mereka bertengkar. Dikuburin. Yang satu kuburannya harganya 10 juta. Kemudian orang tua kita dikuburin di tempat yang pojok yang harganya 2 juta misalnya. Kira-kira yang 2 juta sama 10 juta dikuburin, ya, mereka bertengkar nggak tuh? Lah kagak. Atau marah-marahin nggak yang nguburin? Kagak bisa. Datengin nggak? Lu nguburin gua di tempat sini, pindahin nggak? Datengin nggak begitu? Kagak. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, pertama dia nggak bakal membuat dosa, yang kedua dia tidak akan pernah bertengkar, wala yakhusum, dan juga nggak pernah bermusuhan. Yang musuhan siapa? Yang hidup. Yang hidup, ya. Yang bertengkar siapa? Yang hidup. Tapi orang yang mandi, yang meninggal dunia sudah tidak bisa berbuat dosa, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, walaupun mereka berdekatan. Yang satu dikunjungin, diziarahin, dia nggak pernah diziarahin, nggak pernah bertengkar. Loh, enakan banget lo ya, lo tiap hari diziarahin, sementara gua udah lama banget di sini nggak pernah diziarahin. Tolong dong, bilangin tuh sama keluarga lu, sekalian nama gua disebut, begitu nggak? Kagak, ya. Nggak bisa apa-apaan orang mati. Wala yu'tijarun, dan dia tidak bisa mencelakai atau berbuat jahat kepada tetangganya, tetangga yang udah meninggal ataupun tetangga yang masih hidup, nggak bisa. Illa, kecuali annaka in naza'ta ahadan la buddha ay yashtamaka walidaika, kecuali jika engkau menyakiti, menghina seseorang, maka tidak boleh tidak orang yang kau sakiti, ya, itu akan berbuat balik menyakiti engkau dan juga menyakiti orang tua. Contoh, hinanya gampangnya. Ini anak-anak zaman sekarang, anak SMP, SMA, SD, kan kalau ngatain pakai apa? Orang tua. Ya, ngatain orang tua. Bapak lu jelek,
Ngatain orang tua nggak? Orang tua. Itu pada hakikatnya yang ngatain pertama itu sedang mencaci maki kedua orang tuanya. Kok bisa? Pasti yang dikatain bapaknya jelek, dia akan mengatain balik. Bisa jadi 2 kali lipat. Bapak lu juga jelek, kayak pasti balikin begitu. Makanya cara menyakiti orang tua salah satunya begitu. Ngatain orang, kemudian orang itu balas lagi ngatain. Itu sama saja menyakiti kedua orang tua. Makanya kata Nabi, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar nih, seorang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, kok bisa ada orang melaknat orang tuanya? Kata Nabi, apabila dia mencaci maki orang tua orang lain dan orang lain itu membalas mencaci orang tuanya sendiri. Makanya jangan sekali-kali mencaci maki orang tua orang lain. Karena sebab kita mencaci maki orang tua orang lain itu akan mencaci orang tua kita sendiri. Nah, begitu juga jangan pernah menghina agama orang lain, karena udah pasti agama orang lain yang dihina, orang lain itu nggak bakal ridho, bakal balas lagi menghina. Kalau kita kan demennya begitu, ya nggak? Nah, begitu juga jangan menghina orang yang bukan jadi pilihan kita, karena bisa jadi yang jadi pilihan kita dihina sama orang itu. Di zaman-zaman pemilu kan begitu, ya nggak? Tuh, sekarang aja masih banyak tuh, ya, masih banyak, ya, menghina. Makanya saya seringkali bilang di forum-forum ini, jangan nge-share sesuatu yang kita nggak tahu, ya, jangan nge-share kalau itu bentuknya fitnah, jangan nge-share kalau itu nggak ada manfaatnya, ya. Emang tujuannya apa kita nge-share? Ya, jelekin orang atau mitnah orang, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadilah orang yang nge-share itu, yang setiap yang kita share itu menimbulkan pahala. Tadi siang Dul nge-share, hari ini ada pengajian. Kemudian ada orang lupa misalnya, oh iya ngaji ntar malam. Akhirnya dia datang. Nah, tuh yang datang dapat pahala. Misalnya pahalanya 1000. Si Dul kebagian 1000 juga. Kebagian 1000 juga. Gitu. Ya. Jadi nge-share yang baik-baik aja. Ya. Nge-share yang baik gitu. Kalau nge-share orang makan durian boleh nggak? Nah, tergantung yang ngasih, yang nge-share. Satu, ngajak, yuk jalan-jalan, beli durian. Yang kedua, mungkin dia mau ngasih informasi. Nih saya udah pergi beli durian. Kalau mau durian datang ke rumah. Kenapa? Kalau bawa kemari nggak cukup, ya. Makanya nah tadi itu yang pergi jalan-jalan beli durian, kalau kita mau makan durian, datang ke rumahnya. Itu. Insya Allah saya hari Sabtu mau jalan beli durian, ya, ke Cibinong. Dia janjian malam habis Maulid, ya. Bang Manap denger sih, ya, yeah, Bang Manap denger itu. Katanya harganya murah, 65 sekilo, ya. Yang mau, ya. Saya nggak mau nyeser yang begitu, ya. Kecuali kita ngajak, ya. Saya ngajak kalau mau hari Sabtu jam 9, ya, start di rumah saya. Kalau mobilnya nggak muat, bawa mobil sendiri. Ya kan mobil muatnya cuma dikit, ya. Nah, nggak usah bawa duit, ya. ATM aja, pakai ATM, ya. Karena boleh bayar pakai ATM atau pakai HP. Sekarang pakai QRIS bisa,
ya. Ya barcode ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah cepet banget, nggak ada jam susah ini ya. Jadi kesimpulannya man ahabba walidayhi haqqan fala yansahuma ba'da mautiha. Siapa yang benar-benar mencintai kedua orang tuanya, jangan melupakan keduanya setelah wafat. Bal yazkuruhuma bidu'a wa shadaqati wal amal shalih. Ingatlah mereka dengan mendoakan, dengan bersedekah atas namanya, dan banyak-banyak beramal soleh. Karena dengan melakukan itu kita membanggakan dan menggembirakan orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa inna bil taqwa wa jami'na bil afiyah. Allahumma hasina kibatana bi umuri kulliha wa jirna min khizyi dunya wa dhil akhirah. Allahumma qina bi huda wa ja'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tuwallina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aslam. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.